जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आमर बर्तमान जो पार्वण होती वर्ष आमर ओडिशा प्राय ओडिशा कौन भारत वर्ष प्रत्येक पार्वण हुए माने आमर ठाकुर तैयारी करा जीवो माटी रे जहाँ तो आपनकर काठरे पाषाणरे आपनकर जहाँ तो मूर्ति अछंती विग्रह अछंती से अलग कथा किंतु आमर जो पार्वण जो वर्षक आमर विभिन्न प्रकार पार्वण हुए धरतु गणेश पूजा सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा काली पूजा आपनकर जते कार्तिकेश्वर पूजा जते सब पूजा होची आप चिंता करूँ माटी चकटा गला आपनकर जिते मूर्ति तैयारी करागला गोड़े भी रखिक प्रथम हूँ से छण को भिड़ा गला साइज करागला से भी बसिक माने से कथा पथा मरामरी ना जो माने निर्विकार ये करागला कला फिर तांको जो दिया जाऊँ कपड़ा माने पुराना शाढ़ी जोटा आम सूता कपड़ा दि जाए मुझे देखी 10 वर्ष तलर कथा कहूँ कौन जो परिवर्तन है डिजिटल जुग है मुझे 20 वर्ष तले आम काली मूर्ति हूँ जमाशुणी पाखे मुझे देखी भल कटन शाढ़ी आसो से शाढ़ी कपड़ा पकाଯିव पानी मरा से जो प्लेन कर गोटे स्टाण्ड कर स्टाण्ड धीरे जोटा बंधा जा कथा बंधा आउ केते जगह आप बत्तार खेचा कराई मूर्ति की बांधिक रखा बांधिक रखला आपंकर पूरा चाउनी करी जहाँ जमी सिस्टम अच्छी पूरा रंग फंग भल मंद शाढ़ी फाड़ी जमी पिंधा पिंधि कर मूर्ति तैयारी ना से मूर्ति तैयारी मुझे देखिली छण जो कटागला भी देखिली छण कौट कटागला आप धान बिलू कटागला धान कटा गला किए बाड़े बाड़ेला बाड़े से छण को रखिले से छण को ये काटिले साइज कर काटिक ये करदे मोर धर्म कौन मुझे सबू जाक देखिली मूर्ति मुझे दुकान करी देखे सब मूर्ति तैयारी हुए मुझे देखी भर ठाकुर ना भाविक नमस्कार न करवाटा केड़े दूर केते दूर ठीक केते दूर भूल विचार करो छण कटा होता अमुक लोक बिल धान होता से धान किया भी लोक झाड़ा बसुले से छण आसला ये धान आसला धान बाड़ा गला रास्ता उपरे केते कौन आपंकर कुकुर माकड़ ठार छेली पर्यंत जिते जीव जतु तादे गले से छण उपर भी कुकुर मुतिचंती से छण जिते भी से भिड़ा गला सी धुआ गला नहीं बिना धुआरे सी कटाकटी होकर आम कि परिस्रा परिस्रा करें भी किसी तार उपर आचार उपर न थी आम तैयारी करले किए करले जी आपंकर मूर्ति मिस्त्री सब कर सारे लास्ट खेचा देकर कौटी केमी साइज होकर मूर्ति रब कले माटी दे रंग देकर शाढ़ी फाड़ी पिंधे आपंकर जिते अस्त्र शस्त्र जहाँ आम जो माँ अस्त्र शस्त्र अच्छी सब कृत्रिम अस्त्र धरइले धरइला मुझे जानी मुझे ये तो मुझे कहीं से नमस्कार करा ठीक के ठीक नुह भितर ही माँ काली अच्छा जो दिने कि 2 दिन आपनकर जो चंडी करा होती से प्रकृत चंडी जे करला वाला जे करूचंती आपनकर निश्चिंत माँ काली से विराजमान रोचंती 3 दिन जाक नुह तो 3 मिनिट हो 3 सेकंड हो कि 30 मिनिट हो 3 घंटा मुझे कहीपरि क्या मुझे अनुभव कर मु 3 मिनिट अनुभव कर 30 सेकंड आपंकर 3 सेकंड कहदेली 3 मिनिट मु अनुभव कर 30 मिनिट अनुभव करना वो तो मोर दुर्बलता थव से समय भितर आपण भितर किसी भावना आसबनी जब आप लय थे आ मुझे कहमी एमती तैयारी आम सब गुड़ा कह भावी भूल कथा से सब कौन हो माँ को पूजा करा जो दिन आपंकर भसाणी हो गाँ फा नहीं काटी कुटी बेक काटी कौटी जदि नचंदी ये करी मानमर आमर जो मद पद पी नाचिकी नहीं भसाणी कराई कहते माँ तुम कहते पूजा कर ठीक अच्छे पूजा कहते पूजा कर काटी माटिक फोपाड़ी कहते जदि बर्तमान एक कथा कह बापा जो मरी जाऊँगी फिर पोड़िकी केंचिकी पोड़ुंट केमी ये उत्तर जदि आसो यहाँ कौन यथार्थ उत्तर यही उत्तरटा हो तो मो मन तो बुझे मो मन बुझे क्या मन बुझे मुझे बापा मरीगला आम पोड़ा को नौचे केंची केंचिक पोड़ुचे यह सत्य कितु आड़े जो माँ मूर्ति की तैयारी कले यहीटा हूँ परंपरा रही आम जमी केताकेची न कले पोड़ी हम नहीं पाउंस हम नहीं यहाँ आम परंपरा रही यहीटा कौन परंपरा रही आम जो माँ को पूजा करवा बेक काटिक मद फद कर बागेक खाई खुईक भसाणी दिन ये करमती कर तमें जदि एमती कर मुझे देखनी
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଆ କରିବେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ଛଣରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋର ବି ଆଉ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଭାବ ବି ଆସିବନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗ୍ଲାନି ଘଟୁଛି ନା କଣ ହଉଛି? ଏ କଥା ଯଦି କହିବ ପଣ୍ଡିତ, ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ବାବା ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଖାଲି ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେଇ ପଦ କହୁଛୁ। ଆମ କାମ ହେଲା ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ବି କହୁନୁ ଯେ ଦେଖ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ, ସେନାଲ ଚାଲିଲେ ଭଲ ନ ଚାଲିଲେ ଭଲ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଭଲ। କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉ ଦିନ ଚାଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ହିସାବ କିତାବ ଆମର ରଖା ହଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ବସୁଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତେ। ମାନେ ଏମିତି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସୁର ମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତପ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବେ ଆମେ କରିପାରୁନା, ଆମେ ମାନବ ମାନେ କରିପାରୁନା। କାରଣ ଆମେ ମାନବ ବା ଆମକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ମାନବ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତତ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଲୁଟିବା, ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପସିଦ୍ଧ ଯାହା ନ କହୁ, ଆମେ ତାକୁ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି କହିଦେଇକିରି କରିଦବା, ଚଳେଇଦବା, କାମ ଚଳେଇଦବା। ମାନେ ଆମକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଆମକୁ କେହି ସିନା ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବନି, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ତିଆରି କରିଦବ ଭିତରେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ସେ ପିଲାଟା ଆସିଲା, ଯଦି ମୋ କଥାଟାକୁ ନ ମାନିକିରି ପୁଣି ଯଦି ସେ କରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତା ମନକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ସତର୍କତା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପଥ ନ ଜାଣି ଯେଉଁଡ଼ାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନର୍କେ ନ ପଡ଼େ। ବାଟ ଜାଣିନାହିଁ ତ, ଜଣେ ବାଟ ପାଇନଥିଲା, ସେ ହଉଛି ଯାଉଥିବା, ତାକୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଟ ସେ ପାଇକିରି ଅବାଟରେ ଯିବ, କଥା ଯଦି ନବନି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବଟମ ଗୋଟେ ଦବେଇଲେ ଯଦି ପରମାଣୁ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିବ ତ ନୁହଁ, ଫୁଟୁଛି। ଫୁଟିବ ତ ଅଲଗା କଥା। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ସେଠି ହଉଛି? କଣ କିଳା ଗାଡି ନେଇକରି ବାଡାବାଡି କରୁଛନ୍ତି? ବଟମ ଗୋଟେ ଦବଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହବା କଥା ସାଡେ କମାଲ ହଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ମତେ କିଏ ମାଡ ହବ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ, ବନ୍ଧୁ ମତେ ମୋ ପିଠରେ ପଡିବେ? ଏଇଠି ମାଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଧର ବାହାରି ପଡିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଡ ହେଲା ବେଳକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଇଏ ଥିବେ କି ପାଖରେ? ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦେବା କ୍ଷମତା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ କାହାର ନଥିଲା। ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ସେଠି ଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବି ସାଂଘାତିକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ ହବା, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଯିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୋ ବାପା କହିଦେବ ବାଡା ମୁଁ ଅଛି, କି ମୋ ପୁଅ କହିଦେବ ତୁ ଅମକ କର ମୁଁ ଅଛି, ସେ କୋଉଠି ଥିବ? ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ଥିବ ନା ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ? ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଯେତେବେଳେ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଗଲା କୋଉଠି? କୁରୁସଭାରେ, ପଟନାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଥିଲେ କି, ମାନେ ଯୋଉ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଧର୍ମରାଜ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏମାନେ କଣ ଭୀରୁ ଥିଲେ କି? ଇଏ କଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିଖିନଥିଲେ କି? ଇଏ କଣ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ନା ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ? କଣ ନ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଶାସନ ଗଲା କାହିଁକି? ରହିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବି ପ୍ରବଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ନଥିଲେ, ମାନେ କୁରୁ ନଥିଲେ, କିଏ ନଥିଲେ ସେଠି କହୁନାହାନ୍ତି? ଦ୍ରୋଣ ନଥିଲେ, କିଏ ନଥିଲେ ସେଠି? ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଯଦି ପାର୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ, ଯାଇଥାନ୍ତେ, କରିପାରିଲେ କି? କରିପାରିଲେ କି? ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି କିଏ ରଖିଥିଲା ଜାଣିଛ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି ବନ୍ଦ କରିକି ଭଗବାନ ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛି, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କେମିତି ସମୂହ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ସେ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣକୁ ରୋକିଦବ, ତମେ ଡାଲେ କାଟେଇ ପକେଇ 5 ଜଣଙ୍କର ରାଗ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ବାନ୍ଧିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କର ପାଟିକି ଚୁପ୍ କରି ରଖେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲି ପାରିବି, ତମେ ଖୋଲି ପାରିବ?
କେହି ଖୋଲି ପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅନୁଭବ କର। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭିତରି କଥାକୁ ବୁଝ, ଉପର କଥାକୁ ଚଇନ ଚିକଣରେ ଗାଇକିରି ବାଗେଇକିରି ବଜେଇକିରି କହିଗଲେ ହବନି। ସେଟା କଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଭଲ କଣ୍ଠଟିଏ ପାଇଛି, ଭଲ ଗାଇଲା, ଭଲ ଜାଣିଛି, ଏତେ କିଛି ମିଳିବନି। ଏ ଭଲ ଖରାପରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗୋପ ଗୌଡୁଣୀ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାଇ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପଚାରନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ବି ପଚାରନ୍ତି କୋଉ ଯାକେ ପଢିଛ, ଏ ପଢିବାରେ କଣ ଅଛି? ଅପଢାରେ ସବୁ, ପଢାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଢାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ନୌକା, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହେବା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନଈଟିଏ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସବୁଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହିଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହିଂସା ନ କରିଲେ ଆପଣ କେମିତି, ମାନେ ହିଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମାପଟୁକୁ ଭିତରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଗଢି ପାରିବିନି, କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହିସାବ ବି ଜାଣିନି। କଣ 140 କୋଟି କୁହନ୍ତି ଭାରତରେ, କେତେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବାର ଦେବେ। 4 ଜଣ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, 4 ଜଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବର ଫଳ ଫଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ବର ଗଛରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଫଳ ଫଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ବର ଫଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବରଗଛ ତିଆରି ହବାର କ୍ଷମତା ସେଇ ବରଗଛ ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ସେଇ ବରଗଛ ଫଳରୁ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ବରଗଛ ହେଇକରି ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ବରଗଛ ଫଳ ଫଳି ପାରୁଛି, ସେମିତି ତ ହବ। ସେତିକି ତ ଦରକାର, ସେତିକି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବଡପଣ ନେଇଗଲେ ଭାଇ କଣ ହବ? ଏଠି କେତେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସଂସାରରେ, କି ବଡପଣ ନେଇକିରି ଗଲେ? ଜଗତ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକିନା ଆମେ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ, ସିଏ କିଛି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ କିଛି କରୁଛେ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସିଏ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ସେମିତି କରିଥିଲେ, ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଲେ, ସେ ଠିକ କରିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କରୁଛେ। ଏମିତି ନ କରି ଟିକେ ସଂସାରବାସୀକି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।